प्यारे विद्यार्थियों ਅਤੇ इस वीडियो ਨੂੰ सुनने वालिओ, ਅੱਜ जिस किताब उपर ਆਪਾਂ गल करनी आ वो किताब है पंजाबी बातचीत। पंडित शरदा राम फलौरी की लिखी हुई ये किताब आ पंजाबी बातचीत। पंजाबी बातचीत जिमें ਇਹਦੇ ਨਾਂ तो ही स्पष्ट ਹੁੰਦਾ है कि पंजाबी दी बातचीत। पर इस किताब बारे गल करन तो पहलां थोड़ा जिहा मैं पंडित शरदा राम फलौरी बारे तुहाडे नाल जानकारी साझी करनी चाहुंदा है। 1837 दे विच पंडित शरदा राम फलौरी का जन्म होया ते 1884 दे विच उहदा देहांत हो गया। फलौर जलंधर ते लुधियाणे दे दरम्यान कस्बा फलौर दे वो रहण वाले सी, इसे करके फलौरी सी। उत्थे उन्हां दा बुत भी लग्या होया सी, बुत लग्या होया हुण इस वेले। शरदा राम फलौरी संस्कृत दे विद्वान, हिंदी दे लेखक, हिंदी च लिखण वाले, संस्कृत च लिखण वाले, अंग्रेज़ी जाणदे, पंजाबी जाणदे विद्वान सी। सनातनी धर्म दे प्रचारक सी। अंग्रेज़ां नाल उन्हां दा जिहड़ा रिश्ता कहा जा सकदा है वो दवल्ला सी। सनातनी हिंदू होने करके थोड़ा जिहा विरोध का भी नुकता सी। जॉन न्यूटन उन्हां दा दोस्त सी, मिशनरी भी सी, पंजाबी भाषा लई काम करन वाला सी, उहदे नाल उन्हां दी मेल जोल भी सी। एक होर बड़ी महत्वपूर्ण गल कि जिहड़ी एक बहुत प्रसिद्ध हिंदू धर्म की आरती गाई जाती अक्सर, ओम जय जगदीश हरे, ਉਹਦਾ ਰਚੇਤਾ ਸੀ शरदा राम फलौरी। पंजाबी विच उन्हें 2 किताबां लिखियां, सिखां दे राज दी विथ्या ते पंजाबी बातचीत। ये जिहड़ी किताब आ पंजाबी बातचीत, इस दा लिखण दा सबब की सी? असल दे विच कि अंग्रेज़ दा पंजाब विच जदों राज कायम होया तां निश्चय ही उन्हां नूं अजिहे अंग्रेज़ां दी भी जरूरत सी कि ਜਿਹੜੇ अंग्रेज़ पंजाबी जाणदे होण, क्योंकि जिन्हां ते राज करना हुंदा उन्हां दी भाषा भी जाननी जरूरी हुंदी है। बिना शक अंग्रेज़ां ने भारतीयां नूं अपनी भाषा सिखाई, ਜਿਹੜੇ उन्हां दे क्लर्क बने, ਜਿਹੜੇ उन्हां दे नौकरशाह बने, ਜਿਹੜੇ जिन्हां ने उन्हां दा भारती जनता दे नाल संचार कराया। दूजे पासे अंग्रेज़ां ने भी जिन्हां ते राज करना सी उन्हां दी भाषा सीखण दी कोशिश की, उन्हां दा धर्म जानण दी कोशिश की, उन्हां दा सभ्याचार जानण दी कोशिश की। सारे बस्तीवादी ये काम करते हैं कि जिन्हां ते राज करना है उन्हां नूं समझण दे लई उन्हां दी भाषा समझनी जरूरी है, उन्हां दा धर्म समझना जरूरी है, उन्हां दा सभ्याचार समझना जरूरी है। तो उस समय जिहड़े अंग्रेज़ ऑफिसर पंजाब दे विच नियुक्त हुंदे सीगे उन्हां लई एक पंजाबी दा इम्तिहान रखिया होया सी अंग्रेज़ गौरमेंट ने। वो पास करन दे लई, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਪੋਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਲਿਖਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧਕਾਲੀ ਵਾਰਤਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਮਹਾਤਮ, ਅਥਾਨਕਾਵਾਂ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਪਰਚੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਰਤਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਆ, ਨਿਬੰਧ ਆ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਆ, ਜੀਵਨੀਆਂ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਲਲਿਤ ਨਿਬੰਧ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਭਾਗ ਬਣਾਏ ਆ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 4 ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਝਾਂਗੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਆਧੀ ਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਪੁਆਧੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਿਓਲੋਜੀ ਆ, ਸੋਸ਼ੋ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੋਸਤ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ੋ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਪੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ,
ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ YouTube ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਘੜੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕੀ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਠ ਬਣਦਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਰਤਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਤਕ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਤਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰਤਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਰਤਕ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਾਰਤਕ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀਪੁਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਆ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਧੂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੋਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਸਮੀ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਵਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ ਆ, ਭਾਵਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਿਖਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਕ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਹੋਏ, ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਖੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਓ ਜਾਂ ਠਹਿਰਾਓ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਆ, ਕਾਮੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੁੱਕ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰਤਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਪੀ ਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਿਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਪਾਤਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਸੰਵਾਦ ਨਾਟਕ ਵਰਗਾ ਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਟਕੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰਤਕ, ਇਹ ਸੰਵਾਦਕ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵਰਤੰਤਕ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਮੂਲਕ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅੰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ 2-3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਸੱਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਸੱਦੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਹਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ।